الحمد لله ذي الجلال والكمال والجمال والإنعام. الحمد لله المتفضل على عباده بالخير العميم والهادي بفضله ورحمته إلى صراطه المستقيم، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا مثيل له يوجد ولا إله سواه يعبد ولا أكرم غيره يقصد. عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. إلهي ومولاي، فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعظيم عفوك كان رب عفوك أعظما، وما زلت ذا عوف عن الذنوب ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما، ولولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد غر صفيك آدما، وإني لآتي الذنوب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا نبي الله، كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة، وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك باق في الصلوات تردده المآذن كل وقت وينبض بالقلوب إلى الممات. أتيت إلى الدنيا وليل الكون داج، وبعد الوعد أحييت البنات، وفاح المسك أنا كنت تمشي ووجهك نوره عم الجهات، وقد تعلي المكارم قدر قوم ويعلو فيك قدر المكرمات. معشر السادة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المباركون، الإسلام دين جهاد واجتهاد وحج وزكاة، ولا غرو أن حث أتباعه بالتجارة والكسب والعمل. ولذا في القرآن يوجه المسلمين قائلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الأنبياء والمرسلون كانوا يأكلون من كسب يديهم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، والمرسلون كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي الحديث عن مقدام عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وفي مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكان زكريا نجارا. التجارة والعمل والكسب من مقومات الحياة. اليوم تعالوا بنا لنذكر الشباب كي يتاجروا ويعملوا ليبنوا مستقبلهم الأفضل. ود مؤمنان، እስልምና እንደሚታወቀው ዘካን፣ ሐጅን የእምነቱ ምሰሶ አድርጎ የተነሳ ዲን ነው። እነዚህ መሰረታዊ የዲኑ ምሰሶዎች እንዲሟሉ የፋይናንሻል አቅም፣ የገንዘብ አቅም ለሙእሚን ግዴታ ይሆንበታል። ሊመን استطاع
ኢለይሂ ሰቢላ መንገዱን የሚያደርሰውን የኢኮኖሚ አቅም ይዘንድ ከአንድ ሙስሊም ይጠበቃል። አይደለም ዘካና ሐጅን ቀርቶ እምነቱን እንኳን የዲኑን መግቢያ ቁልፉን ላኢላሃ ኢላላህን ለማስጠበቅ ኢማኑን ለማስጠበቅ የኢኮኖሚ ነፃነትን ሙስሊም ሊያውጅ ዘንድ በሱ ላይ ግዴታ ነው። በዶቄትና በዘይት እምነታቸው የሚቀይሩት የኢኮኖሚ ጥረት ውስጥ የወደቁ ወገኖቻችን መሆናቸውን ልብ ይላል። እስልምና ሙእሚኖች እንዲሰሩ እንዲጥሩ ትልቅ አነሳሽ መልእክቶችን አስተላልፏል። እንዳለመታደል ሆኖ አሁን ያለው ወጣት ተተኪው ትውልድ ረፍትን የወደደ ስንፍናውን ጃኬቱ ያደረገ በተስፋ መኖርን ቲሸርቱ ያደረገ ተተኪ ትውልድ ማየት አስደንጋጭ ክስተት ሆኗል። በህልም የሚኖሩ ሳይሰሩ መክበርን የሚመኙ በሐሳብ የናወዙ በሱስ የተበከሉ ወጣቶችን ማየት የነገ ተጨባጫችን አስፈሪ እንዲሆን ያደርገዋል። ሳይሰሩ መክበር ዌልዝ ዊዛውት ወርክ ያለ ስራ መክበር ቁጭ ብሎ ማለም አየር ላይ ዝም ብሎ እንደሚታፈስ ማሰብ በሰፈነበት አዲሱ ትውልድ ውስጥ ዛሬ በዚህ ሚንበር ላይ ስለ ስራ ለፍተው እንዲያድሩ በላባቸው እንዲያድሩ ልናሳሳቸው ግድ የሚለን ወቅት ላይ ደርሰናል። አብዛኛው የሚያጓጓ ወጣት አለባበሱ የሚያምር ቁንጅናው የሚያምር ወጣት ስራ የለሽ ሆኖ እንደማየት የሚያሳዝን ነገር የለም። ሰይድና ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ምን ይላሉ? እኔ አንድን ወጣት አይዋለሁ፣ ቁመናው መልኩ ያስደስተኛል፣ በጣም እገረምበታለሁ። ከዛም ስራ የለውም ሲባል ካይኔ ወድቃል ይወጣታል። በጣም ሙሉ ኃይል ያላቸው የሚያምሩ ወጣቶች ያለ ስራ እነሱን ከማየት ሱስ ውስጥ ከማየት በላይ ለዚህ ኡማ የወደፊት አደጋ የለም። ወጣቱ በላቡ እንዲያድር በተስፋ የሚቆረጥ ነገር እንደሌለ እንዲያቅ ልናስታውሰው ግድ ይለናል። እስልምና እንደምታውቁት ስራን የቀደሰ ሃይማኖት ነው። ሰርቶ ማደርን እንደ ዒባዳ የጻፈ ዲን ነው እስልምና ማለት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ጣፋጭ ምግብ ጥሩ ምግብ አይመገብም ከእጁ የሰራው ቢሆን እንጂ ይላል። ሚቅዳም ባወሩት ሐዲስ ላይ ቡኻሪ በተዘገበው ማ አከለ አሐዱን ጠዓመን ቀጡ ኸይረን ኢላ ሚን ዐመል የዲህ አንድ ሰው ጥሩ ምግብ አልተመገበም በላቡ የበላው ቢሆን እንጂ። ሰርተህ ውጤታማ ሆነ በአቅምህ በተሰማራህበት የትኛውም ዘርፍ እሱን እንደ መብላት የሚያስደስት ነገር የለም። ነቢዩላህ ዳውድም አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስከትለው እዚሁ ንግግራቸው ላይ ከእጁ ነበር የሚበላው ሰርቶ። ነቢይ ነው፣ ንጉሥ ነው ዳውድ ማለት። ግን አላህ ብረትን አግርቶለት ነበር፣ ያጣጥፈው ይቀጥለው ነበር። የጦር ማከላከያ ልምዶችን ይሰራ ነበር። ሰንዓተ ለቡሲን ለኩም ወአለና ለሁል ሐዲድ ችሎታ ነበረው ብረትን አቅልጦ የመስራት። ከዛ ይመገብ ነበር። ሙስሊም ላይ በተዘገበው አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ነቢዩላህ ዘከሪያ ታላቁ የአላህ ነቢይ አናጺ ነበር ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ማ ሚን ነቢይን ኢላ ወረዐል ገነም ምንም ነቢይ አላህ አላከም ከብት የጠበቀ ቢሆን እንጂ። ሰርተው ያድሩ ነበር ነቢያቶቹ። ለዛ ነው ለተከታዮቻቸው እኛ ምን ክፍያ ጠየቅናችሁ እንደሚሉ ክፍያ አልፈለጉ። አጀራቸው ከአላህ ነው። ዱንያን ሰርተው ያድራሉ፣ ዲኑን በነፃ ያከፋፍላሉ። እስልምና ስራን ትልቅ ቦታ የሰጠ ሃይማኖት። ቁርአን ላይ ሱረቱ ሙዘሚል ላይ አንድ ነገር እናገኛለን። መሳ ለመሳ ሁለት ትላልቅ ዒባዳዎችን አላህ ጠርቷል። ወአኸሩነ የድሪቡነ ፊል አርድ የብተጉነ ሚን ፈድሊላህ ወአኸሩነ ዩቃቲሉነ ፊ ሰቢልላህ አላለ። ሁለቱን መሳ ለመሳ ጠራቸው። ከፈሎቹ አሉ በምድር ተበትነው የአላህን ሪዝቅ ለመፈለግ በንግድ የወጡ፣ ሌሎቹ ደግሞ አሉ በአላህ መንገድ ትግል ለማድረግ የወጡ። ሁለቱን እኩል መጥራቱ ይላሉ ሙፈሲሮቹ ለመነገድ ከጂሃድ ጋር ማቀራረቡ እስልምና ለንግድ ለስራ የሰጠውን ቦታ እናያለን። የአላህ ምርጥ ባሮች የሚገኙት የሥራ ሜዳው ላይ ነው። ሪጃል አላቸዋል።
የኔ ጀግኖች ባሮች እነዚህ ናቸው። ላ ቱልሂህም ቲጃረቱን ወላ በይዑን አን ዚክሪላህ የያዙት ቲጃራ የትኛውም ስራ ወላ በይዑን መግዛትና መሸጥ አላህን ከማስታወስ ማያዘናጋቸው። የት ነው የሚገኙት? ስራ ላይ ናቸው። በላብ ነው የሚያድሩት። የዘመድ ብር ከአሜሪካ ይጠብቁ። ከናት ኪስ ተወስዶ ጫት ተቅሞ አይታደርም። ሪጃል አላቸዋል። የኔ ጀግና ባሮች እነዚህ ናቸው። ንግድ አላህን ከማስታወስ ማያዘናጋቸው። ግን የት ውስጥ ነው ያሉት? ንግድ ውስጥ ነው ያሉት። እስልምና ሰርቶ ማደርን ትልቅ ትኩረት ነው የሰጠው። ሐታ ዛሬ ያለንበት ቀን ሳምንታዊ ዒዳችን ነው የውሙል ጁምዓ። በዚህ ቀን እንኳን ስራ እንድንሰራ እስልምና ትልቅ ማነሳሻን አድርጓል። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ጥሪው ይሄ ነው፣ እንስማው። እናንተ ያመናችሁ ምእመናኑ ኢዛ ኑዲየ ሊሰላቲ ሚን የውሚል ጁምዓ የጁምዓ ቀን ለሶላት ጥሪ ሲደረግ ወደ መስጂድ ነው አላህ። የት ውስጥ ነበሩ? ንግድ ውስጥ ነበሩ። ወዘሩል በይዕ ንግዱን ለጊዜው አቁሙታል። ወደ መስጂድ ኑና አላህን አስታውሱ። ዛሊኩም ኸይሩን ለኩም ኢን ኩንቱም ተዕለሙን። ከዛስ መስጂድን ቆይ ፈኢዛ ቁድየት ሰላቱ እቺ ፋዋ ትልቅ ትርጉም አለ። ፈንተሽሩ አሁንም ፋዋ ትልቅ ትርጉም አለ። ልክ ሶላቱ ሲያልቅ ተበተኑ አለ። ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ የጌታችሁን ጸጋ ሰርታችሁ ፈልጉ። ወዝኩሩላህ ከሲረን በስራችሁ ላይ ደግሞ አላህን አስታውሱ። ረዛቁ እሱ ነው። ወፊ ሰማይ ሪዝቁኩም ምድር ላይ ሰበቡን ያለ ሪዝቁ ከላይ ነው የሚቆረጠው። ወዝኩሩላህ ከሲረን ለዓለኩም ቱፍሊሑን። የጁምዓ ቀን እንኳን እንድናርፍ ያልፈቀደ ዲን ነው ያለ። ስራ በላብ ማደር መልፋት የዲነል ኢስላም አርማው ነው። ይሄ ወጣት ቁጭ ብሎ እንዳያስብ በህልም እንዳይዋልል ድንገት ብር የሚገኝበት አለ ሲባል የኢሉሚኒቲ አባሉኝ 500 ሺህ ላገኝ ብሎ እንዳይሰክር እስልምና ያሰመረውን መንገድ ልንጠቆመው ግድ ይላል። በአቋራጭ መክበር የለም። ወጣቶች በአቋራጭ ለመክበር ሲስተም ውስጥ መኖር አለ። መንገዱ ላይ ያለ ስትማስን ፓስወርዱን ታገኘዋለህ። ያኔ ትዘላለህ። ማንኛውም ነጋዴ ማንኛውም ሀብታም ለመሆን ሲስተም ውስጥ ያልፋል። ድንገት ይገጥማል፣ ትወጣል። ድንገት ግን ያለ ስራ ትልቅ ብርን ብታገኝ ውጤታማ አይደለም። ልብ በሉ፣ አሜሪካ ውስጥ ሎተሪ ከደረሳቸው አብዛኛው ሰዎች ውስጥ አብዛኞቹ ያን ብር በአመት አጠውታል። ስራ የላቸው፣ እቅድ የላቸው፣ የዘረጉት ሲስተም የለም። የሆነ ሚሊዮን ብር መጣ፣ ምን ያድርጉት? መኪና ስትገዛ ስትቀይረው፣ ቤት ስትገዛ ስትቀይረው ብሩ የለም። ሲስተም ውስጥ ካለ የሥራው መስመር ላይ ካለ ያን ብር እዛ ውስጥ ነው የምትከተው። ቡስት ያደርጋል፣ ይሰፋል። ዝም ብሎ መክበር የለም። ወጣቶች እንዳታልሙት። ስራ አድካሚ ነው። 10 ሞክረህ አንድ ነው የሚሳካል። 10 ፕሮጀክት ሞክረህ አንዱ ይሳካል። እንዲህ ነው የንግዱ ዓለም የሚኖር። አንዱ ሲወድቅባ፣ አንዱ ስታክ ሲያደርግ፣ አንዱ ስትነሳ፣ አንደኛው ላይ አላህ ይረዝቃል። ስራ መልፋት በላብ ማደር ወጣቱን ልናስተውሰው ግድ ይለናል። በእስልምና ታሪክ የኛ ተምሳሌቶቻችን የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦች ናቸው። ቁል አልሐምዱሊላህ ወሰላሙን ዐላ ዒባዲሂ አለዚነ እስጠፋ። ቁል አልሐምዱሊላህ ምስጋና ለአላህ ይሁን፣ ወሰላሙን ሰላምም ይስፈን ዐላ ዒባዲሂ አለዚነ እስጠፋ አላህ ለመረጣቸው ባሮቹ። ሐሰኑል በስሪ ምን አለ? እዚህ የተጠቀሱት የነብዩ ባልደረቦችን ነው አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነዚህ የኛ ሞዴሎች ናቸው። ከ10ሩ አንድ ቦታ ላይ የጀነት ከተባሉ ሰሃባዎች ውስጥ 6ቱ የዛ ዘመን መልቲ ሚሊዮነሮች ነበሩ። ዛሬ አንዱን እናውሳ። ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ። ዑስማን የነብዩን 2 ልጆች ያገባ ዙኑረይን አማቻቸው ነው። በ2 ልጅ ይዛመዳቸዋል። ዑስማን 3ኛው ኸሊፋ ነበር። ዑስማን ቀብር ሲያይ እንባው የማይቋረጥ የአላህ ባሪያ ነበር። ዑስማን ሌሊቱን ሙሉ ቁርአንን አኽትሞ የሚያድር የአላህ ምርጥ ባሪያ ነበር። አመን ሁወ ቃኒቱን አና አለይል የተባለው ሰሃባ እሱ ነው። ዑስማን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተደጋጋሚ የጀነት ያሉት ነው። ጀነትን ከነቢዩ እጅ የገዛ ሰሃባ ነው ዑስማን።
ዑስማን ነብዩ የተለየ ክብር የሚሰጡት ሰሃባ ነው ተከታያቸው። አንድ እናታችን አይሻ ምን ትላለች? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤታቸው ቁጭ ብለው አቡበክር መጣ የሆነ ጉዳይ ሊያማክራቸው ገባ፣ አውሩቷቸው ወጣ። ዑመር መጣ እንደተቀመጡ ነው አወሩት። ከዛ ዑስማን ሲገባ ባታቸው ተገልጦ ነበር። ሁለቱ ሰብሰብ ባረጉትና ተስተካክለው ቁጭ አሉ። ወጣው ሲሄዱ እናታችን አይሻ ጠየቀች ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ የአላህ መልእክተኛ ለአቡበክርና ለዑመር ያላሳየውን ለዑስማን ምን ነው እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ያረግ ካለቻቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ አስተሕይ ሚመን ተስተሕይ ሚንሁ ልመላኢካ መላእክት ከሚያፍሩት የአላህ ባሪያ እኔ አላፍርም እንዴ አልጠነቀቅም? ዑስማን ማለት ይሄ ነው። ግን ደግሞ ተወዳዳሪ አሁን ድረስ ያልተደረሰበት ነጋዴ ነበር። የንግድ አቅሙ ትልቅ ነው። በአሁን ዘመን የሰይድና ዑስማንን ሀብት ወደ ዶላር ቀይረውታል። ስንት ትጠብቃላችሁ? 600 ቢሊዮን ዶላር ነበር የዑስማን ኢብኑ አፋን ሀብት። ገብቷቸዋል? 600 ቢሊዮን። የሀገራችን ትልቁ ባለሀብት ሼህ መሐመድ አላሙዲን አላህ ይጠብቃቸው 9 ቢሊዮን ዶላር ነው ንብረታቸው ተደምሮ 600 ቢሊዮን ዶላር እንዴት አመጣ? እንዴት አይነት የንግድ ሳይንሱን ቢያቀው ነው ዑስማን። በርግጥ እንደኔና እንዳንተ ሰሃባዎችም ጠየቁት፣ መካ ላይ ሀብታም ነበርክ ጥለው መጣሃል፣ መዲና እንዴት ገብተህ ባለ ሀብቶም ካሏቸው ሰይድና ዑስማን 5 የንግድ ፕሪንሲፕል አስቀመጡ። ያውም ባለ ሀብቶች የሚጠቀሙት ይመረህ ኩንቱ ኡዓልጃል 5ቱን ወጣቶች መዝግቡት። ኩንቱ ኡዓልጅ የንግድ ህጎቹን ተመልከቱ። ኩንቱ ኡዓልጅ ራሴ ስራውን ቀርቦ ነው ማኔጅ የሚያደርገው። ስራ ሙሉ ለሙሉ ለሰራተኛ አይሰጥም። እየሰፋብህ ሲሄድ ነው ደልጌት የምታደርገው ወደታች የምታሻግረው። አንተ መሸፈን የምትችለውን አንተ ነው መሸፈን ያለብህ። ሰው እጅ ላይ ስራ ይጣል፣ ሲበዛ ደግሞ ሰው እጅ ላይ መጣል ግዴታ ይላል። ትክክለኛ ሰውን ትክክለኛ ቦታ ታስቀምጠዋል። ኩንቱ ኡዓልጅ የስራውን ችግር ገብቼ እኔ ነው ለመፍታት የምጥረው። መሬት ሊቆምብህ ይችላል፣ ንግዱ ሊቆምብህ ይችላል። ሰራተኛ ብቻ አትልክም። ገብተህ እንደ ባለቤቱም ይፈታው የለም። ያወጣኸው እቅድ በትክክል መፈጸሙን መከታተል የባለቤቱ ኃላፊነት ነው። ያወጣኸው ፕላን አለ። የመጨረሻ የማኔጅመንት ፕሮሰሱ ኮንትሮሊንግ ነው። በትክክል በቅዱ መልክ ሄዷል መከታተል አለ። ኩንቱ ኡዓልጃል ስራውን ራሴን ምገባበታ ሲሰፋ ነው ለሰው የምትሰጠው። ወኡነሚያል ስራው ያመጣልኝን ትርፍ ወደ ስራው መልሰዋል። ብዙ ሰው አይታችሁ ከሆነ አንድ ሞቅ ያለ ትርፍ ሲያገኝ ብሩን አውጥቶ ወይ መኪና ላይ ይጥለዋል ወይ ቤት ላይ ይጥለዋል። ስራው ገንዘብ ሲራብ ታየዋለ። ስራው እዛው ላይ ነው መመልሰው ትንሽ አንስቼ። ወኡነሚ አለ ዑስማን ኢብኑ አፋን። ሶስተኛ የንግድ መርሁ ላ አዝደሪ ሪብሃን አለ ትርፍን አላቃልልም። በተገኘው ትርፍ ሽጠው ይወጣሉ ሰይድና ዑስማን። መርሃቸው ይሄ ነው። ትንሽ ነው ትርፉ እስኪጨምር ይቆይ አቋም የላቸው። ማገላበጥ ነው የዑስማን የንግድ ፕሪንሲፕላቸው። ስታስገላብጥ ጥሩ ገዢ ታገኛለህ፣ በትንሽ ትርፍ ትሸጥ አዲስ ደንበኛ ታገኛለህ። ኦልድ ስቶክ ያስቀመጥከው ይወጣና አዲስ ትከታለህ። የዑስማን የንግድ መርህ በተገኘው ትርፍ ማገላበጥ ነው። በማገላበጥ ውስጥ ገንዘቡ ይንቀሳቀሳል፣ ንግዱ ይንቀሳቀሳል፣ አዳዲስ ደንበኛ ታገኛለህ። እነዛ እስኪጨምር ብሎ የያዙ ሰዎች እስኪሸጡ አንተ ጨርሰህ ወጣል። ቃል ለአዝደሪ ሪብሃን ትርፍን አላቃልልም፣ የተገኘው መሸጥ ነው። የዑስማን አራተኛ የንግድ መርሃቸው ላ አሽተሪ ሸይኸን ያረጀን አልገዛም። ማርኬቱ ላይ የጠገበ ማርኬት ይኖራል፣ እሱን አልገዛም። ከትንሽ ይገዙትና አፋፍተው ነው የሚሸጡት። አሊያም ደግሞ ጊዜ የወጣበት ለምሳሌ ክረምቱ ሲወጣ የክረምት ጃኬት አታመጣ። ብዙ ነጋዴ አይታችሁ ከሆነ ቴምር ይጭናል። ቴምሩ የሚደርሰው ግን ሮመዳን ከወጣ በኋላ አርጅቷል ማርኬቱ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከሮመዳን በኋላ ይገባባቸውና አንዋር መስጂድ ላይ አንዳንድ ቆርቆሮ እያደረገ ይቸረችራል አይደል? ያለንበትን ነው የምነግራችሁ። ቴምር ያሰበ ሰው ወጣት እያለ ነው የሚያመጣው ረመዳን ሳይገባ። ላ አሽተሪ ሸይኸን ያረጀን አልገዛም።
ገና ወጣት የሆነ አፍላ የሆነ ማህበረሰቡ የሚፈልገው አፋፍተው ሊሸጡት የሚችሉት ይሄ ዑስማን ኢብኑ አፋን የንግድ ሳይንስ ነው። አምስተኛ ወአጅዐሉ الرأس رأسين ንግድ ላይ አንድ ቦታ ብሬን አላፈስም እበታትነዋል። ለምሳሌ አንድ መሬት 2000 ካሬ 200 ሚሊዮን የሚሸጥ ከሆነ 1100 ሚሊዮን ሌላውን 1100 ሚሊዮን ከሁለት ድንገት አደጋ ቢገጥሞ ብር ታስሮ አይቀር። ለምሳሌ ሪል ስቴት ላይ ያሉ ሰዎች መሬት ይገዙና ያ መሬት መገንባት ሲጀምሩ ወይ መንግስት ያቆመዋል፣ የሆነ ጉዳይ ይኖርበታል፣ ወይ ወራሾቹ ይመጡና ያስቆመዋል። ብር ታስሮ ለአመታት ሊቆም ይችላል። ወጣህ ማለት ነው ከማርኬት። ገንዘቦችን ከፋፍላቸው ነበራለን ንግዱ ላይ። ዘመኑ ኢኮኖሚስት የሚጠቀሙት የዑስማንን ህግ ነው። don't put all your eggs in one basket። ሁሉን እንቁላልህን አንድ ባስኬት ላይ አታርጋሉ። መጡና ምን የተወሰነው ቢሰበር ሌላው እጅ አለ፣ ትንቀሳቀሳለህ፣ ሰርቫይቭ ታረጋለህ። የተበደርከው ብድር ሊኖር ይችላል፣ ከዚህኛው ትከፍላለህ። ስራ አይቋረጥም ማለት ነው። እነዚህ አምስቶች የሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን የንግድ መርሆች ነበሩ። የኛ አያቶች እኒህ ናቸው። የንግዱን ሳይንስ የሚያውቁ መልቲ ቢሊዮነሮች ነበሩ። ታዲያ ይሄን ብር ይዘው ከኋላ ኪስ አላስቀመጡትም። ለቀጣዩ ዓለም ሰርተውበት አለፉ። ዑስማን ምን ሰራበት አትሉኝም? አንድ ሁለቱ ልጥቀስላችኋል። አሁን ሳውዲ ስትሄዱ መዲና ላይ አንድን ህንጻ ታገኛላችሁ። የሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ፎቅ አለ፣ ህንጻ፣ ሆቴል። እንዴት ገነቡት? ካርታው በስማቸው ነው ያለው፣ መሬቱ በስማቸው ነው የተጻፈው። ባንክ ላይ አካውንት አላቸው። የአካውንቱ ስም ዑስማን ኢብኑ አፋን ይላል። 1400 ዓመት እንዴት አድርገው አመጡት? ነገሩ ወዲህ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦቹን ይዘው ወደ መዲና ሲገቡ መዲና ላይ የሚጠቀሙበት ጣፋጭ ውሃ አለ፣ ቢዕሩ ሩማህ ይባላል። ይሄን ደግሞ የያዘው ባለቤቱ አንድ ይሁዳ ነው። ሰሃቦቹ በጣም ገቡ። ውሃ ለመጠጣት ትንሽ ሲቀዱ አንድ እፍኝ ቴምር ይከፍሉት ነበር። ሰሃቦቹ ደግሞ ስደተኛ ናቸው፣ ብር የላቸው። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰለላሁ ዐላ ረሱሊላህ ይሄን ችግር ሲያዩ አንድ ጥሪ ያቀረቡ። ማን ነው ቢዕሩ ሩማን የሚገዛልን? ወለሁል ጀና፣ ጀነት ለሱ የሚሰጠው አለ። ይሄን እድል ባለሀብት ያልፈዋል እንዴ? ሰይድና ዑስማን ሄደና ይሁዳውን ጠየቀው፣ ልግዛህ ምንጩን ጉድጓዱ ውሃውን አለ። ያ ደግሞ ትልቅ ብር የሚያገኝበት ነው። በጭራሽ እሺ ግማሹን ልግዛህ። ግማሹን ሲለው ያነ ይሁዳ ዑስማን ንግድን ስለሚያውቅ የበለጠ ያሳድግልኛል ብሎ ተስማማ። ግማሹን ገዛው። ዑስማን ግን ይሁዳው ያልጠበቀውን ነገር አደረገ። ግማሹን ቀን አንድ ቀን የይሁዳው ነው፣ አንድ ቀን የዑስማን ነው። የሱን ቀን ነፃ አደረገ። ሰደቀ። ሙስሊሙ ይመጣል፣ ይጠጣል፣ ይዞ ይሄዳል፣ ያጠባል እንደ ልቡ። የይሁዳው ቀን የሚገዛው አጣ። እንደተበላው ወቀው። ዑስማን በቢዝነስ እንደበለጠው ገባው። ይሁዳው መጣና አንተ ዑስማን ወይ በቃ ሙሉን ጠቅልለዋል። 20,000 ድርሃም አውጥቶ ያንን ሙሉ ጉድጓድ ውሃ ገዛና ለሙእሚኑ ወቅፍ አረገው። ለነብዩ መጣና የአላህ መልእክተኛ ይሄው ይሄ ጉድጓድ ውሃ ለአላህ አድርጌዋለሁ አላቸው። ጀነትን ተረከበ ዑስማን። ያነ ወንዝ ዙሪያ ላይ ያነ ምንጩ ጥግ የተተከሉ የተምር ዛፎች አሉ። 1500 ደርሰዋል። ለአለፈው 1400 ዓመት ከነዚህ ዛፎች ቴምር እየተቆረጠ ገቢው ግማሹ ይቀመጥለታል፣ ግማሹ ለየቲሞችና ለምስኪኖች ይሰጣል። በሂደት ዑስማንያዎቹ ሲያስተላልፉት አለ ስዑድ ጋር ደረስ። ያሁኑ ሳዑዲ ላይ ብሩ አለ። ምን ይደረግ? መሬት ገዙበት፣ ፎቅም ገነቡበት። አሁን ይሄ ፎቅ አለ። በአመት ውስጥ ይሄ ፎቅ 50 ሚሊዮን ሪያል ገቢ አለ። 5 ስታር ሆቴል ገቢው ወቅፍ ነው ለአላህ ፊሰቢልላህ። በኢትዮጵያ ወደ 2 ቢሊዮን በየአመቱ ያስገባል ይሄ ፎቅ። ግማሹ ለምስኪኖች፣ ግማሹ አካውንት ላይ ይቀመጣል። የዛሬ 1400 ዓመት የነበረ ባለ ሀብት አሁን ሐረም ላይ ፎቅ አለ። ምን ትላላችሁ? ንግዱ እንዴት ነው የነገዱት? እንዴት ነው ሰርተውበት የሄዱት? አላህ ከነሱ ጋር ጀነቶች ይሰብስባል። ትልቁን ማዕረግ ያገኘበትን ክስተት ልንገራችሁ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደምታውቁት ከሩሞቹ ጋር የመጀመሪያ ያረጉት ፍልሚያ አለ።
ገዝወቱ ሙእታ ላይ ኻሊድ ሰራዊትን ይዞ ተመለሰ። ሩሞቹ ሙስሊሞችን እንደሚዘምቱ ሲታሰብ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሁን ከአረብ ውጭ ሆነ ጠላት መጥቶብናል፣ ሰራዊት ላስታጥቅ ብለው ተነሱ። ይሄን ዲን ለማጥፋት ያልተሞከረ የለም፣ ከመነሻው ሊያዳፉ። ከዛም ሰራዊት አደራጁ። ሰራዊቱን ካደራጁ በኋላ ትጥቅ ጎደላቸው። ፈረስ የለም፣ ግመል የለም፣ ጦር የለም፣ ጋሻ የለም። ምን ያርጉት? ሚንበራቸው ላይ ወጡና መን يجهز لنا جيش العسرة ሰራዊቱን ማን ነው የሚያስታጥቀው? እናንተ ባለ ሀብቶቹ አሉ። ወደ ተቡክ ለመሄድ 700 ኪሎ ሜትር في حر شديد وسفر بعيد وعدو قوي عنيد ከባድ ተፋላሚ የሩም ጦር ነው ያለው። ሰፈሩ ሩቅ ነው፣ ፀሐይ ነው፣ መጓጓዣ ያስፈልጋል። ዑስማን ተነሳን የአላህ መልእክተኛ 100 አላቸው ግመል بأحلاسها وأكتابها አላቸው። 100 ግመል أحلاس ማለት جمع حلس أحلاس ማለት ለጦረኛ ሰይፉ፣ ጎራዴው፣ ጋሻው ሁሉ ነገሩ ትጥቁ أحلاس ይባላል። አክታብ ማለት ደግሞ ይሄ ጦረኛ የሚመገበው ምግቦች ናቸው። ልብሱ፣ ምግቡ ምናምን 100 ግመል ከነሙሉ ትጥቁ አላቸው። ልብ በሉ 100 መኪና ማለት 100 መኪና የሚሰጥ ባለ ሀብት አለ። እንዲህ ቆራጥ ይሆናል ለአኺራው የሚያሻግር። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁመ ከዑስማን እኔ ወድጃለሁ አንተ ውደዳል። መረቀን ዑስማን የአላህ መልእክተኛ 100 ጨምሬያለሁ አለ። አላህ ወይ እኔ ከዑስማን ወድጃለሁ አንተ ውደዳል። የአላህ መልእክተኛ ሌላ 100 ጨምሬያለሁ አለ። ከነሙሉ ትጥቁ ነብዩ በጣም ደስ አላቸው። ዞር አለና 1000 የወርቅ ሳንቲም ይዞ መጣ። እጃቸው ላይ አፈሰሰው። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ይሄን የወርቅ ሳንቲም አነሱላህ እያገላበጡ ማ ضر ዑስማን ما فعل بعد اليوم ዑስማን ከዚህ በኋላ የሚሰራው ወንጀል አይጎዳውም። እንኳን ወንጀል ማይሰራው ما على ዑስማን ما فعل بعد اليوم የፈለገውን ይስራ ከዚህ ሐሰና ጋር የሚጋፋ ወንጀል አይመጣም። መረቀን ዑስማን ከዛም ተመለሰና 300 ላይ ቆመ፣ 900 አደረሰው። 50 በሬ ጨመረበት። የሰጠው ማት የሰራዊቱን አብዛኛውን ፓርት የሸፈነው አንድ ባለ ሀብት መልቲ ቢሊየነር ዑስማን ኢብኑ አፋን። ቀደምቱ ትውልድ የእስልምና ስዕል በትክክል ገባቸው። ከሰው እጅ መቀበል ተጸየፉ። ከላይ ሆና የምትሰጥ እጅ ከታች ከምትቀበል ትበልጣለች ሚለውን የህይወታቸው መንገድ አደረጉ። በላብ አደሩ። ሰርተው ደክመው ወድቀው ተነስተው ተጉዘው ተሻግረው አቋርጠው በረሃውን ድልድዩን ወንዙን ተሻግረው በላብ አደሩ። ይሄን ያመጡትን ብር ጀነትን ገዙበት። አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم على رسوله وإخوانه أما بعد ود مؤمنان سلمنا سرتو بمادر ميامن بلعب ميامن ሃይማኖት ከሰውጅ መቀበልን የሚጸየፍ መለመንን የማይደግፍ ደሃን የሚወድ ድህነትን የሚጠላ ሃይማኖት ነው ያለ። ሰይድና ዑመር ድህነትን ሰው ሆኖ ባገኘው ገለው ነበር እንዳሉ። እስልምና ደሃን ነው የሚወድ። አልተሳካለት ሊሆን ይችላል። ጧሪ አጥቷል፣ ትደግፈዋለ፣ ትደጉመዋለ፣ እንዲሰራ ታበረታተዋለ፣ ተመጽዋች እንዲሆን አታደርገው። ታዲያ በትክክል ለነገደ ሰው ሽልማቱ ትልቅ ነው። እስኪ ነጋዴዎች ልንከተል የሚገባው አንድ ሁለት መርህን እናድርግና እንቋጭ። የመጀመሪያ አታጅሩ الصدوق الامين ስንነግድ ማግበስበስ አይደለም። በረካው እንዳይነሳ ያብር ለልጅ እንዲተርፍ صدق እውነተኝነት፣ አማና፣ ታማኝነት ይፈልጋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري باستلالفت حديث لي التاجر الصدوق الأمين ታማኝና እውነተኛ የሆነ ነጋዴ አሉ። ደረጃውን ስሙ ታስደንጋጭ።
ማአነብይን ደረጃው ከነቢያቶች ጋር ወስዲቂን ከስዲቆች ጋር ወሹሃዳ በአላህ መንገድ ከተሰውት ጋር ከነሱ ጋር ብር እኮ አላወጣ ሶደቃ አልሰጠ ዘካውን ሊያወጣ ይችላል በትክክል ስድቅ ማለት የገዛውን ሳያጭበረብር 100 የገዛውን 50 ነው የገዛው ትላንተ በየንም ሸጠል ሳይዋሽ ለምን ይዋሽ ባመነበት ይሸጣል አሚን አማና ያለው ጉድለቱ የሚናገር ደብቆ ማይሸጥ ማያጭበረብር የቻይናውን የቱርክ ማይ አሚን አማና ያለው ይሄን ሁለቱን ያሟላ ከነቢያት ከሸሂዶች ጋር ያው ሻሃዳ አልተሳካልን ማለት የገዛዎችን ዕጣ አላገኘ ነው በዚህ ሀገር ነግደን ግን እነሱ ጋር እንደርሳለን ግን መስፈርቱ አንድ ነው ታማኙን እንዳታጭበረብር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊም ላይ እንደተዘገበ አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ አንዴ ወጡ መርካቶ ላይ ገበያውን ይቆጣጠሩ ነበር ጠጋሉና እጃቸውን አንድ ምግብ ስር ሲከቱት እርጥበት አገኙ አንተ ሰው ሆይ ይሄ እርጥብ የሆነው ምንድነው አሉት ያ አላህ መልእክተኛ አሳበቱ ሰማ ዝናብ አግኝቶት ነው አላቸው ታዲያ ከላይ አታደርገው የሚገዙት እንዲያዩት አለ ተመልከተ እስልምናን ጽዳት ገዢዎቹ እንዲያዩት ለምን ከላይ አላረከውም ይረጠበው ከዛ አንድ ህግ አስቀመጡ መን ገሸ ያጭበረበረ ያታለለ የሸወደ فليس منا ከኛ አይደለም አታለ ሪዝቅ ለልጆች ልትወስድ ሰው አስለቀሰ ቸቀምተ የሰው ስራ አበላሽተ ልጆችን ልትመግብ ከዛ ህንጻ ሰርተ ማሻአላህ ብለ ልትለጥፍ من غش فليس منا ከኛ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አደራችሁን የተጨበረበረ ብር የተሰረቀ ብር የተሸወደ ብር ለልጅ አይተርፍም ለአካል ጤና አይደለም የአእምሮ ረፍት የለው ንጹህ አእምሮ ምቹ ትራስ እሱ ነው የሰው ዱዓ የሌለበት ለቅሶ የሌለበት ዘግተ ያልጠፋበት ስራ ጣፋጭ ነው ለልጅ ይተርፋል حرام ብር የልጆችን ባህሪ ይለውጣል የሚስትህን ባህሪ ይለውጣል እመነኝ ለዛ ነው ሰለፎቹ ባሎቻቸው ወደ መርካቶ ሲወጡ ሚስት ተከተለ አንድ ማሳሰቢያ ትለዋለች እባክህን حرام ይዘህብን እንዳትመጣ ከረሃብ እንታገሳለን ከሳት ግን መታገስ አንችልም ትለው ነበር من غش فليس من መርካቶ ላይ የሚሰማው አስደንጋጭ ነው አስደንጋጭ የተበላሸን ነገር ደብቆ መሸጥ ኖርማል እርድናም ነው አንተ ቢዝነስ አልገባህም ሁሉ ሊል ይችላል ጤናን ከፈለክ ጣፍጦ መብላት ከፈለክ የሰጠህን አላህ በሐላል ይሄ ደርድረው ለልጅ ልታወርሰው ነው ይሄን ሁሉ ብር ላንተ እኮ አይሆንም ቀብርም አብሮ አይገባ ልጅህ እንደፈለገ የሚያረጋውን ብር ሰው አስለቀሰ ታመጣለህ የሙስሊም ነጋዴ ባህሪ التاجر الصدوق الامين እውነተኛ ነው ታማኝ ነው ሙስሊም ካበለ ቀኑ ዘነበለ ሙስሊም ከዋሸ ቀኑ ተበላሸ አያቶቻችን ያስከበሩት ታሪካዊ ስማችን ታማኝ ነጋዴዎች ደጎች በዚክር አብረው የሚነግዱ የሰውን ችግር የሚረዱ አያቶቻችን ይሄ ስማውን ተቀይሯል አይደለም ብዙ ታሪክ አለ መርካቶ ውስጥ አስደንጋጭ ታሪክ አለ ከነቢያት ጋር እኩል መሰለፍ የፈለገ አማና እውነተኝነት የሙስሊም መገለጫ ሁለተኛ ለነጋዴዎች ሰዎች አብረዋችሁ እንዲያድጉ አጋዥ ሁኑ አታሰናክሉ አንተ የምትጭነው ይቃ ይኖርሃል አሳየው ሲስተሙ እኔ የምጭነው 20 ኮንቲነር አለ ስንት አለ 2 ሚሊዮን ና ከኔ ጋር ግማሽ ኮንቲነሩ ላይ አንተ ትገባለህ አንድ ኮንቲነር 4 ነው የሚፈጀው ና አብረህኝ ደግ ይሄን ዕቃ አምጣው ይሄኛው ያዋጣ ሱቅ እዚህ ቦታ ተከራይና አከፋፍለው አብረህ አሳድገው ሪዝቅ ከላይ ነው ምድር ላይ አይደለም መጥቶ ይጋፋኛል ይላል ያላህን ሪዝቅ ረዛቁ አላህ ከጎን ይክፈት ፊት ለፊት ይክፈት አላህ ላንተ ይረዝቃል አስደንጋጩ ሁኔታ ግን አሁን ለንግድ ተመሳሳይ ስራ ይዘ ከገባ የኛዎች አብረው ከሌሎቹ ጋር ብር ይመደብብሃል ያከሱ ከስራው እንድትወጣ መጣህ እንዳትጋፋቸው ማለት እነዚህ ሙእሚን ናቸው ብር ይመድባሉ አንተን ከሲስተም ለማውጣት وفي السماء رزقكم ሲሳያችሁ ከሰማይ ነው እኔ ዘንድ ነው እዛ ነው የሚሰፈርላት ምድር ላይ አይደለም አንተ ሀብታም የሆንከው ከሌላው በቁንጅና በእውቅና ስለበለጥክ ነው አይደለም እንዳይመስል ሪዝቅ ከላይ ሰበብ አሙልታል ሰጥቷል እሱ ለሚያቀው ጥበብ
ካንተ በላይ ዕውቀት ያላቸው ዕውቅና ያላቸው ትልቅ ኔትወርክ ያላቸው ያንተን ያህል ብር የላቸው። ሪዝቅ ከላይ ነው። አንተም ያማክሩ ፕሮፌሰሮች ዩኒቨርሲቲ ላይ 17000 እየተከፈላቸው አንተ $170,000 ሆቴል ገብተህ ያረፍክ በዕውቀት በልጣቸው መሰለ። ሪዝቅ ከላይ ነው የሚሰፈር። በብልጠትህ እንዳይመስል ካንተ የበለጡ ብልጦች አሉ፣ አራዶች አሉ፣ ዕውቀት የተማሩ አሉ፣ ፕሮፌሰሮች አሉ። በቃ አንተ ጀምረዋል፣ አላህ ባርኮልህ። ሰውን ወደ ሲስተም እንዲገባ ማገዝ። አንዱን ወንድሜ ያጫወተኝ ነበር። አንድ ሰው ወደ ስራው ገባ፣ ወደ ሆነ ስራ አልጠቅሰው ሲገባ አሃ መጣ ላክስረው ብሎ ብር መደበ። ሌላው ወንድሙ ሙስሊም ናቸው ብሎ ይሄ የመደበው ከስራው ወጥቷል አለ። ያ የተመደበበት በዛ ስራ ላይ አንደኛ ነው አለኝ። አታስቆመው መስሎ ሰዎች እንዲያድጉ አጋጅ ና ይሄን ስራ እስኪ ተለወጥ። ዘውዲያ ኩራት እኮ ገሌን እኮ እኔ ያስጀመርኩት ስትል ደስ አይልም። እሱስ ቢሆን ሰው ፊት ቁጭ ብለ እሱ እኮ ነው እጄን ይዞ ወደ ንግዱ የከተተ ሲል ክብር አይደለም? ደስ ይላል። ሪዝቅ ከላይ ነው። ወንድምህን እገዘው አብሮ እንዲያድግ እንዲወጣ። ሶስተኛ የተበደርነ ሰዎች ሁላችንም ያልተበደረ የለም። ከፍ ያለው ከባንክ ዝቅ ያለው ከጎን ወንድሙ ተበድሯል። ሁሉም ባለዳ። እሺ አብዛኛውን ለማስተካከል የተበደረ ሰው አበዳሪ ሲደውል ስልክ መዝጋት፣ መጥፋት፣ መሽሎክለክ የሙስሊም ባህሪ ያለ። መክፈል ማችልበት ቀን ደርሷል፣ ፊት ለፊት ንገረው፣ ጥራው ቢሮ እንዲህ ያልኩ ብር 3 ወሩ ላይ ቼክ አልደረሰ ምን ላድርግ ምን ሆነ ነው ይላል። ስራው እዚህ ቦታ ስታክ አረገ እስኪ ፍታል እንዴ አብራሻ ሽጠኝና ብሩን ወሰደው። ፊት ለፊት ንገረው። የጠፋው ካልመሰለ ያዝንልሃል እኮ በቃ ቸግሮ ነው ይረዳል። አንዱ ዳለበት ተደወለለት አላነሳ ብሎ በሌላ ሰው ሲደውል አነሳለትና ድምጹን አወቀው። ከዛ ምን አለው? ተሳስተሃል። ከባድ ነው አይደል? ተበዳሪ ያበደሩን ሰው ወንድም አርጋቸው፣ ቢሮ ጥራቸው፣ ቤት ጋብዛቸው፣ ሰርጋቸው ለቅሶቸው ላይ ተገኝ። ያ ነገር አዘገየው ባፉ በለኝ መፍትሄ እየፈለኩ ነው ገዘይ በለው። መሽሎክለክ የሙስሊም ባህሪ አይደለም። ችግር ሊገጥም ይችላል። ያበደርን ሰዎች ደግሞ ለተሳካለት ሰው ያበደርከውን ብር ባዘገየህ ቁጥር ለአንተ ሰደቃ ነው። በየቀኑ 1 ሚሊዮን አበድረዋል፣ 3 ወሩ ላይ አልከፈለህ። በዘገየ ቁጥር ለአንተ በየቀኑ ሰደቃ አለ። ፈናዚረቱን ኢላ መይሰራ አላህ እስኪያገራለት ትንሽ ለቀቅ አረግ። አላህም ከላይ ለቀቅ ያረግልሃል። ስታጠብቅ ወይ ገቢዎች ይላክልሃል። አንተ ለቀቅ አርገው ከላይ እንዲለቀቅልህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡ ቀታዳ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ ያን አላህ የውመል ቂያማ የቂያም ቀንን ጭንቀት እንዲያረግብለት የፈለገ ሰው ለተበደረ ሰው ትንሽ ጊዜ ይስጠዋል። አልቻለም፣ እስኪ ከፍል እድል አብሽር ትከፍላለህ፣ ግድ የለህም ተንቀሳቀስ። ከቻለም አሉ ይዝለለው። በቃ አልቻለም፣ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ዝለለው፣ አላህ ያስፋልናል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለ አንድ ትርሚዚ ላይ በተዘገበው ስለ አንድ የአላህ ባሪያ ያወራሉ። ከሳቸው መላክ በፊት ንግድ ሰዎችን በብድር ያበድር ነበር። ከዛም ለሱ ሰራተኞች ምን ይላቸዋል? እዳውን መክፈል ማይችል ሰዎች ሲመጡ ዝለሏቸው፣ እለፏቸው ይል ነበር። ሰው ያበድራል፣ አንዳንዱ ከስሮ ይመጣል። እዳ አለብህ ያልክ አታሳድ። በቃ የለውም፣ ስታየው የሚሸጠውም ነገር የለው። ሲቸግሯቸው ሲመጡ ዝለሏቸው ይል ነበር። አላህን ተገናኘው፣ እሱም አለፈው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላህን በማለፍ አንተ ልትበልጠውን ያልፋል። እሱ ደግነት፣ ቅንነት፣ እውነተኝነት፣ ላበድር ነው ማዘን፣ መራራት፣ ሪዝቅን የሚባርክ ለልጆች እንዲተላለፍ የሚያደርግ የአላህ ጥበቃ እንደይለይህ የሚያደርግ ትልቅ የሆነ ፍቱን መድኃኒት ነው። ነጋዴዎች ሰደቃ እንስጥ። ሰደቃ በላን ይመልሳል፣ የታመመን ያድናል። ሌሎች እንዲደራጁ እንፍጠር፣ ስራ እንዲጀምሩ እንገዛቸው። ዘካዎቻችን፣ ሰደቃዎቻችን ሌሎችን ለማውጣት ነገ ዘካ ሰጪ እንዲሆኑ እንገዛቸው። يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم
بأمسكم وبيومكم ولكم غدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احمي حوزة الدين. اللهم وحد صفوفنا وتول أمرنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسجونا إلا فككته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل غزة العزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف صدور المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.